ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। और ट्रैफिक नियम तोड़े तो फिर खैर नहीं है। ट्रैफिक नियम तोड़न वालियां नूं सावधान कर दिता है क्योंकि नियम अजिहे सामने आ चुके ने। हुण ट्रैफिक नियम तोड़न ते भारी जुर्माना लगेगा। मान सरकार ने दसी कि ट्रैफिक चलान का जुर्माना वधा दिता ते सख्ती कर दी है, कह सकते हैं, और पूरी तरह दे नाल सख्ती की गई है। पहली बार चलान कटिया जाएगा तो 5000 रुपए जुर्माना होएगा। जेकर तुसीं शराब पी के गड्डी चला रहे हो 3 महीनों के लिए लाइसेंस भी जिहड़ा तुहाडा सस्पेंड होएगा। पर जेकर दूसरी बार चलान हुंदा तो उसका जुर्माना होर वधेगा। लाल बत्ती की उलंघना की जाती है तो 1000 रुपए जुर्माना होएगा। और ट्रिपली की जाती है यानी कि 3 जने जेकर 2 पहिया वाहन ते ने तां भी 1000 रुपए का जुर्माना कर दिता गया है। और इस तो इलावा शराब पी के गड्डी चलाई जाती है तो उसनूं लैके सख्ताई है। पहला 1000 रुपए जुर्माना लगेगा ओवर स्पीड का, और दूसरी बार 2000 रुपए जुर्माना लगेगा। लाल बत्ती की उलंघना ते पहली बार 1000 रुपए लगेगा और दूसरी बार 2000 रुपए, यानी कि डबल हो जाएगा जेकर तुसी रेड लाइट क्रॉस कर दो। मोबाइल की वरतों करोगे पहली बार 5000 रुपए जुर्माना देना होएगा और पहली बार 2000 रुपए, और उस बाद दूजी बार जो है पहला 2000 सी हुण 5 तो 10000 दूजी बार हो जाएगा। शराब के नशे दे विचों तां 5000 पहली बार जुर्माना होएगा और 10000 दूजी बार होएगा, जबकि इसकी रकम पहला 3000 रुपए सी। 2 व्हीलर ते जा रहे हो 2 जने तो वध तां 1000 रुपए पहली बार जुर्माना होएगा और दूजी बार 2000 होएगा। हालांकि यह जुर्माना पहला भी 1000 रुपए ही सी। और वड्डे वाहनां ते ओवरलोडिंग होएगी तो फिर पहली बार तुहानू 20000 रुपए अदा करने पैणगे और दूजी बार 40000 रुपए अदा करने पैणगे। इस तो इलावा ट्रैफिक नियम तोड़न ते हस्पताल दे विच सेवा भी करनी होएगी। ये भी नवे नियमां दे तहत दस दिता गया, कह दिता गया। हस्पताल च सेवा करोगे और डॉक्टर की मौजूदगी दे विच तुहानू 2 घंटे ये सेवा करनी होएगी, मरीज़ां की सेवा करनी होएगी, मदद करनी होएगी उत्थे जाके। और नेड़े दे ब्लड कैंप दे विच खूनदान भी करना होएगा, यानी कि जेकर ट्रैफिक नियम तोड़े तो फिर तुहानू अपना खून देना पएगा, खूनदान करना होएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग का रिफ्रेशर कोर्स भी जिहड़ा है वो भी करना होएगा। साफ तौर पर सख्त नियम कर दिते गए ने। स्कूलों च विद्यार्थियों को 2 घंटे तक पढ़ाना होएगा, यह भी एक सख्ती है। सेवा का ना दे लीए, सख्ती का ना दे लीए। विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियम की जानकारी देनी होएगी, यानी कि स्कूलों च जाके 2 घंटे ज्ञान देना होएगा, दसना होएगा कि किवें जिहड़ा सड़क ते तुसीं तुरना है जेकर तुहाडे कोल वाहन है। सेवा का सर्टिफिकेट दिखाना भी लाजमी होएगा, यानी कि सेवा कीती है, कित्थे कीती है, खून दिता है, उसका सर्टिफिकेट तुहाडे कोल होना चाहिए। सर्टिफिकेट दिखाउण ते जिहड़े जब्त कीते हुए कागज ने वो तुहानू वापस मिलणगे। सख्ती दे नाल ये रूल जिहड़े ने लागू कर दिते गए ने और सीधे तौर पे ये दस दिता गया है कि किहड़े-किहड़े नियम और किस तरह दे नाल लागू होणगे। पंजाब च हुण भारी जुर्माने नूं लैके हुण नोटिफिकेशन जारी हुई है कि जिहड़ा भी शराब पी के या ओवर स्पीड जिहड़ा चलदा है या फिर जिस तरह मोबाइल यूज करता है गड्डी ड्राइव करते हुए ਉਹਦੇ खिलाफ सख्त ਜਿਹੜੀ है वायोलेशन ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆંકੜਾ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ओवर स्पीड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ओवर स्पीड ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ मोबाइल यूज कर रहे हो, ये बहुत वड्डी कह सकते हैं कि एक सीगी जिहदे करके हुण पुलिस वालों जिहड़े अफसरां वालों हिदायतां नोटिफिकेशन जिहड़ी जारी हुई है सरकार वालों, जिहदे विच 5000 जुर्माना, पहली बारी 5000 जुर्माना 3 महीने वास्ते लाइसेंस सस्पेंड ते दूजी बारी 10000 जुर्माना ते लाइसेंस सस्पेंड जिहड़ा है वो करन दी गल कीती गई है। हालांकि हुण जिहड़े आंकड़े जिहड़े सारे दिते गए कि एक साल च कई मौतां होई है यंगस्टर्स, चाहे जिस तरह पंजाब च क्योंकि काफ़ी फ्री माइंड चलते हैं। चंडीगढ़ की असीं गल कर लीए, चंडीगढ़ विच पहुँचते ही बेल्ट लाई जाती है, यानी कि उस तो बाद जिद्दां ही चंडीगढ़ इंटर होए पूरी जिहड़ी हैगी वो पूरे नियम जिहड़े है फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जिद्दां पंजाब च इस तरह के नियम या फिर जिहड़े भी रूल्स ने वो फॉलो क्यों नहीं किए जाते। सख्ती करने की बहुत लोड़ है क्योंकि जिहड़ा भी डाटा आया है कि एक्सीडेंट्स होए हैं, इस तरह की चीज़ां हुई हैं, जिहड़े भी कई जिहड़े हैगे इहदे विच है ते पुलिस अफसर भी साडे नाल ने, उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे। सर 2 मिनट इधर आ जाओ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆંકੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ
ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰ ਸਪੀਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਸਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹੀਕਲ ਐਕਟ 19 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 2000 ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲਾਨ 1000 ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ 2000 ਦਾ ਉਹ 4000 ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ 5000 ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 10000 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚਲਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਲਾਨ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀ? ਉਹ अब चलान डबल हो गए तो पब्लिक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਕੋ? ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੇ 5000 ਦਾ ਕਰਤਾ, ਡਬਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਬਲ ਹੀ ਹੋਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਾਰਾ ਲਿਸਟ ਪੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ, ਪਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਲੇ 2000 ਸੀਗਾ, ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਾਇਰ ਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਕਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸਖਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੀਫ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋਖਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10000 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਪੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰਾ ਫੜੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚਲਾਨ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 2000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨੇ ਔਰ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜੇਕਰ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2,000 ਰੁਪਏ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ 40,000 ਰੁਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਦੀ ਹੀ ਰਕਮ ਸੀ ਔਰ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। यानी कि ये पूरी तरह नाल सख्ताई कर दी गई है। लाल बत्ती की उल्लंघना ਅਤੇ 1000 रुपए पहली बार और दूजी बार 2000 रुपए। नियम तोड़न ते सुपारी जुर्माने नूं लैके ये सख्ताई हो गई है और खास तौर ते और कह भी दिता गया कि सेवा